بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عمران افضل آجا آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ڈیجیٹل چینل پر۔ آج کا موضوع عمران خان صاحب کی جدوجہد تو ہے ہی، مگر ہم اصل میں جائزہ ان مشکلات کا، ان رکاوٹوں کا لیں گے جو عمران خان صاحب شروعات سے ہی فیس کر رہے تھے۔ یہ معاملات 2018 سے نہیں، 2013 سے شروع ہوتے ہیں، اور ان معاملات میں کچھ چیزیں اتنی معمولی جو بظاہر ایسے پیش کیا گیا جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں تھا، مگر اپنے پیچھے وہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ان تمام معلومات کو اکٹھا کرنے میں میری بھرپور مدد کی ہے محترمہ امرین صاحبہ نے۔ امرین صاحبہ کو آپ ٹویٹر پہ جانتے ہیں، بہت معروف اکاؤنٹ ہے، بہت تحقیقاتی مواد، وہ اپنے تھریڈز ان کے بہت پاپولر ہیں، اس میں شائع کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ اس میں بہت زیادہ انہوں نے کمپائل کرنے میں میری مدد کی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جیسا ایک اس کا حق ہے تحریر کا، اس کو اسی طریقے سے آپ تک پہنچایا جائے۔ تو قمر جاوید باجوہ کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس سے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں 2013 میں، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت اپنے عروج کے اوپر تھی۔ 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کے عروج پر تھے، واضح طور پر وہ جیت رہے تھے، مگر دنیا جب صبح سو کر اٹھی تو ان تمام حلقوں کے نتائج پلٹ چکے تھے جہاں سے رات تک پی ٹی آئی جیت رہی تھی۔ اس میں 4 حلقے کھولنے کا عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا، اور ان کی حسب معمول جیسے آج ان کی ایف آئی آر کے لیے اور دوسرے مطالبات کے لیے سنوائی نہیں ہو رہی، اسی طرح 2013 میں بھی ان کی 4 حلقے کھولنے کی بات نہیں سنی جا رہی تھی۔ وہ سپریم کورٹ بھی گئے، وہ دھرنا بھی دیا، انہوں نے 128 دن کا دھرنا دیا، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ جوڈیشری تو آلریڈی افتخار چودھری کے تابع تھی، اور افتخار چودھری نواز شریف کا احسان مند تھا، کیونکہ نواز شریف نے لانگ مارچ کر کے افتخار چودھری کی کرسی بحال کروائی تھی۔ یہ سارا گٹھ جوڑ، جس میں جنرل کیانی بھی اس وقت شامل تھا، یہ ایک ایسا گند پھیلا گیا کہ 2013 کی حکومت جیسے تیسے کر کے نواز شریف کو مینج کر کے دی گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، خون کی ہولی تک کھیلی گئی، ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو گولیاں ماری گئی، مگر یہ سب لوگ بت بنے دیکھتے رہے، کیونکہ یہ سب ان کے نیچے تھے، نواز شریف کے احسان مند تھے۔ جیسے تیسے کر کے دھاندلی پر ایک کمیشن بنایا گیا جس میں کروڑوں ووٹوں کی تصدیق ہی نہیں ہو سکی، پھر بھی ٹیکنیکل بنیاد پر ان کی حکومت کو باہر رکھا گیا، کیونکہ جائز الیکشن جائز طریقے سے کروانا اور اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی مرضی کے بغیر نتائج حاصل کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا کہ نواز شریف کو 5 سال کے لیے مسلط رکھا جائے گا۔ اسی دوران ڈان لیکس کا اسکینڈل بھی آیا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈان لیکس کے پیچھے مریم صفدر تھی، مگر اس وقت طارق فاطمی اور پرویز رشید کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور جنرل راحیل شریف نے مریم صفدر بیٹی کو بچا لیا، کیونکہ یہ صرف شریف خاندان کی خواتین کی عزت کرتے ہیں، باقی دنیا کی خواتین کی عزت نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب نے کیس کی مکمل پیروی کی، اور اس کے اوپر سختی سے کاربند رہے کہ اس کیس کا فیصلہ آنا چاہیے۔ عدلیہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ نواز شریف کو صادق و امین کی شک پر پورا نہ اترنے پر نااہل قرار دے دیتے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نواز شریف کو نااہل ضرور قرار دیا گیا، مگر حکومت بدستور نون لیگ کی ہی قائم رہی۔ تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیے، یہ کام اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہوتا تو یہ پی ٹی آئی کا کیا حشر کرتے، یہ تو پوری جماعت کی پھانسی کا مطالبہ کر دیتے۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ تھا 2008 سے 2013 تک جو حالت ملک کی زرداری نے کر دی تھی، شاید یہ اس کو 1-2 سال اور مل جاتے تو یہ پاکستان کا خدا نہ خاصا نام و نشان بھی مٹا دیتا۔ 2013 سے 2018 تک جو شریف خاندان کی کرپشن کے قصے سامنے آئے، ان کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ تھوڑا سا اپنا رول پیچھے کرے اور عوامی فیصلے کو اہمیت دے۔ 2018 کے الیکشن میں تھوڑا سا انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا، انہوں نے الیکشن کو اس کے اپنے رول کے مطابق ہونے دیا، مگر یہاں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ عمران خان صاحب جن کو واضح اکثریت مل رہی تھی، ان کی اکثریت ان سے چھینی گئی، آر او سسٹم بٹھایا گیا۔ آر او سسٹم کا سب سے زیادہ شور نون لیگ مچاتی ہے، مگر آر او سسٹم بیٹھنے سے سب سے زیادہ نقصان عمران خان صاحب کو ہوا، اور نون لیگ کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے یہ چور مچائے شور والا حساب۔ جس کام سے یہ لوگ بینیفٹ اٹھاتے ہیں، دوسرے کے اوپر اس کا الزام لگا کر یہ شور مچا دیتے ہیں، اور ان کی اتنی دھول اڑاتے ہیں یہ جھوٹ کی۔ میڈیا ان کے ساتھ ہے، آف کورس یہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ میڈیا میں پروجیکشن جو عمران خان صاحب کی بنائی گئی کہ جی وہ کھلنڈرا سا، نہ تجربے کار، یہ مطلب ہر قسم کا غلط الزام میڈیا میں عمران خان صاحب پر لگایا گیا، اور ان کو ایک نہ تجربے کار اور غیر ضروری قسم کا ایک فیم لے کر حکومت میں آنے والا ثابت کیا گیا، اور یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید وہ 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ان کو وزیر اعظم بطور انعام بنایا گیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عمران خان صاحب شاید اپنے 4-5 سال میں ہی وزیر اعظم بن جاتے۔ 2002 میں
2001 या 2002 में वो वज़ीर आज़म बन सकते थे परवेज मुशर्रफ के दौर में, मगर अपने असूलों पर समझौता ना करने के लिए उन्होंने वज़ारत उज़्मा को ठोकर मारी। और उस टाइम यही फजलुर रहमान परवेज मुशर्रफ को सैयद बुलाता था और उसके तलवे चाट रहा था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं अवेलेबल हूँ। खैर, इमरान खान साहब की एक लूली लंगड़ी हुकूमत बन गई और उसमें इमरान खान साहब के पास कोई ताकत नहीं थी कि वो कोई कानून बना सकते, वो किसी किस्म की कानून साजी असम्बलियों में कर सकते। और उसमें दूसरी तरफ जो मुखालिफ जमातें जिनका ज्यादातर वोट बैंक एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होता है, इन्होंने इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए या किस्म का ये समझ लें कि तुर्क का पता अपने हाथ में रखने के लिए इमरान खान साहब के साथ मिलाया और गाहे बगाहे इनके थ्रू वो अपने मुतालबात भी इमरान खान साहब से मनवाते रहे। यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि चापलूसी बाजवा साहब में कूट कूट कर भरी हुई थी। हाथ बांधे 8-6.5 फुट का आदमी जब आपके सामने सर झुकाकर जी जी करता है तो आपको कुछ देर के लिए लगता है कि शायद ये मेरा हमदर्द है, मेरी बात सुनता है, मुझे अच्छा मशवरा देगा। इमरान खान साहब ने सेम पेज वाली बात और इनकी जो मशवरे मानने वाली बात, इनको एक काबिल मुशीर समझकर मानी। देखिए, अगर मैं हुकूमत चला रहा हूं और मेरा कोई एक कह लें कि सिपा सलार या मेरे किसी इदारे का कोई सरबरा अगर मुझे कोई मशवरा देगा तो मैं उसको मोतबर जानकर उसका मशवरा सुनूंगा और ज़ाहिरी बात है उसको मानूंगा भी। एक इतने बड़े इदारे का सरबरा अगर आपको कोई बात कहता है तो आप उसकी बात को अहमियत देते हैं, आप उसको इज्जत देते हैं। मगर ये लोग उसका नाजायज फायदा उठवाते रहे। ये लोग इमरान साहब को अच्छा मशवरा देने के चक्कर में उनसे गलत बंदे अपॉइंट करवाते रहे और उसके बाद क्या हुआ ये पूरा पाकिस्तान जानता है, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। इमरान खान साहब की हुकूमत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था तो फजलुर रहमान धरना लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। फजलुर रहमान के धरने को किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई। ये बड़े इत्मीनान से अपने मदरसे के बच्चे लेकर, जाहिरी बात है इसके साथ आम आवाम हरगिज नहीं थी, ये अपने मदरसे के वो मुतमिम और मुफ्ती और बच्चे लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। वहां अजीब मजाहिया किस्म की समटाइम सूरत हाल भी देखने में आई। मगर एक बात तो तय है कि फजलुर रहमान को किसी एक ताकत की सपोर्ट मुकम्मल तौर पर हासिल थी। फजलुर रहमान को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया गया था कि तुम जाओ और तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हामिद मीर, सलीम साफी और ये तमाम जो सहाफी हैं, अस्मा शराजी जैसे, इन सब के लिए फजलुर रहमान मोतबर हो चुका था। बल्कि सलीम साफी तो उनकी यूनिफॉर्म पहनकर तकरीरें भी करता था। ये वही मौका है जब सलीम साफी ने नारा लगाया था कि फजलुर रहमान 1 नहीं 3 इस्तीफे लेकर जाएगा। इनको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई गई थी। इस दौरान बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला आ गया। बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले पर इनको पीटीआई का भरपूर सपोर्ट चाहिए था और साथ नून लीग का भी सपोर्ट चाहिए था। इन दोनों की सपोर्ट हासिल करने के लिए मीटिंग्स हुई नवाज शरीफ के साथ, मरियम सफ्दर के साथ, और वहां ये तय पाया कि इमरान खान साहब की हुकूमत एक्सटेंशन के बाद गिराई जाएगी। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी दिखाते हुए बगैर चूंचना किए एस्टेब्लिशमेंट के हक में वोट दिया। वो जमात, वोट को इज्जत दो वाली, वो जमात एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाने वाली, उसने भरपूर बूट पॉलिश किए और उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर एक्सटेंशन के हक में वोट डाला। मामलात इसके बाद खराब हुए जब कोविड आ गया। अब कोविड आ गया, उस वक्त अगर हुकूमत गिराई जाती तो मुल्क एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाता और ऐसे वक्त में अगर खुदा न खास्ता लाखों लोगों की अमवात हो जाती तो शायद इस तबाही को कोई रिवर्स करने का तरीका ना होता। लिहाजा इमरान खान साहब की हुकूमत को वक्त दिया गया कि ये कोविड वाला क्राइसिस गुजार लें और ये एस्टेब्लिशमेंट भी जानती थी कि इमरान खान साहब से बेहतर कोविड को कोई सोल्यूशन कर सकेगा। इसके बावजूद ये उल्टे सीधे मशवरे उनको लॉकडाउन के देते रहे और कुछ मौके पर इन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया। मगर एनसीओसी का महकमा बकौल असद उमर साहब के उन लोगों ने मिलजुल कर ताउन के साथ चलाया, जिसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मगर यहाँ पर नून लीग नाराज हो गई। एस्टेब्लिशमेंट से चूंकि उनकी डील हो चुकी थी, वो तो कर रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सका, लिहाजा नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इख्तलाफ बढ़ गए और इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी। यही वो मौका था जब मोहम्मद जुबैर साहब की खुफिया मुलाकातों की कलाई खोली गई और बताया गया कि ये गेट नंबर 4 से GHQ का विजिट करते रहे हैं। इनके पोल खोलने का मकसद सिर्फ ये था कि इनको ब्लैकमेल किया जा सके, मगर असल में ये इन्होंने अपनी पोल भी खोल दी थी कि ये लोग सियासतदानों से मुलाकातें करते हैं। वरना एक सियासतदान की कोई तुक नहीं बनती कि आपने उसको GHQ में बुलाया, वो आर्मी चीफ तक पहुंचा और आर्मी चीफ के साथ बैठकर क्या वो चाय पीने गया था? DG ISPR इफ्तिखार बाबर ने खुद कहा कि वहां मरियम सफदर के केसेस का भी जिक्र हुआ और वहां नवाज शरीफ के केसेस का भी जिक्र हुआ। एक सियासतदान की जुर्रत कैसी हुई कि वो मुल्क के आर्मी चीफ के पास जाकर उससे केसेस डिस्कस करे, और आर्मी चीफ की जुर्रत कैसे हुई कि वो एक सियासतदान के सामने बैठकर उसको बोल रहा है कि तुम ये केसेस अदालतों में जाके लड़ो, तुम्हारा हक ही नहीं बनता है, तुमने उसको क्यों बुलाया अपने दफ्तर में? ये सवालात पूछने वाले हैं। खैर, कोविड के दौरान इमरान खान साहब के खिलाफ एक नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई। मुल्क को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने का तजावीज देने का सिलसिला शुरू हुआ और ये अगर
इमरान खान साहब मान जाते या प्रेशर में आ जाते तो ये एक ऐसी तबाही लोअर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए एक ऐसी तबाही का पैगाम होता कि दुनिया देखती रह जाती कि पाकिस्तान में हुआ क्या है। ये मंसूर अली खान जैसे गंदे एंकर्स, मोहम्मद मालिक जैसे एंकर्स, मोहम्मद मालिक तो कहता था मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा, और रऊफ क्लासरा, उसकी तो मैं कहता हूं कि खुदा जाने उस बंदे को इमरान खान साहब से क्या बैर है कि वो उनकी अच्छाई को भी बुराई बनाकर बताता है। मगर मैं आपको एक और बात पॉइंट आउट कर दूं, मंसूर अली खान ने कहा था कि आज से 3 माह के बाद जब दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान तबाह हो गया, जल गया, इसके मुंह में खाक, इसने ये बात बोली, मैंने प्रोग्राम में सुनी थी, तो तब हम वज़ीर आज़म से पूछेंगे कि ये आपने हमारे साथ क्या किया। मगर जब हालात सही होने शुरू हुए, जब नताइज अच्छे आने शुरू हुए, तब ये बददियानत शख्स एक लफ्ज नहीं बोला। इसी दौरान शहबाज शरीफ को मशवरा दिया जाता है चंद सहाफियों की तरफ से कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपके लिए सुपर हीरो बनने का बड़ा नादिर मौका है, आप आके कोरोना को अपने दांतों से काटिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने डेंगू को खत्म किया था। हालांकि डेंगू खत्म नहीं हुआ था, मालूम नहीं इसको किस चीज का क्रेडिट दिया जाता है। डेंगू उस टाइम पर बहुत ज्यादा था और काफी ज्यादा अमवात हुई थी डेंगू से। फिर शहबाज शरीफ साहब हार्पिक का सुपर हीरो बनकर पाकिस्तान पहुंचते हैं और इन्होंने कुछ और तो क्या करना था, उल्टा मास्क पहनकर लैपटॉप पे जब मीटिंग्स कर रहे थे जूम के ऊपर, तो ये मास्क पहनकर बैठते थे जैसे जूम से इनको दूसरे जो लोग हैं मीटिंग के उनकी सांसें आएंगी और इनको कोविड हो जाएगा। यहीं पर एक बहुत अहम बात का इंकशाफ होता है। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी मेरी तो 2018 में काबीना डिसाइड हो चुकी थी, मेरे तो लोग भी डिसाइड हो चुके थे और मैं वजीर आजम बनने वाला था, मगर आखिर में पता नहीं क्या हुआ, सारी गेम पलट गई और मैं वजीर आजम नहीं बना। अब ये बात एक बहुत अहम गवाही थी, अहम सियासतदान अपने मुंह से मान चुका था कि वो मुलाकातें कर रहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उन लोगों ने इसको काबीना भी तैयार करके दे दी थी। उसके बाद क्या सूरत हाल हुई, ये ऑपरेशन रजीम चेंज जब हुआ तो यही लोग थे जिन्होंने इसको हुकूमत तैयार करके दी, यही लोग थे इसको काबीना तैयार करके दे रहे हैं और यही लोग आखिर तक इसके साथ रहे। इसका मतलब है वो बात जिसको हमने मजाक समझा था, जिसका हमने मजाक उड़ाया था, वो बात बिल्कुल सच थी। शहबाज शरीफ के साथ इस तरह का कोई वादा हुआ था मगर वो किसी वजह से वफा ना हो सका क्योंकि इनकी करप्शन के किस्से बहुत ज्यादा आम थे। नून लीग की करप्शन बहुत आम थी, अगर दोबारा नून लीग से वजीर आजम लिया जाता तो उससे काफी मसाइल पैदा हो सकते थे। वापस आते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। मखसूस औकात कार में मार्केट्स की इजाजत दी गई, बिजली पर रिलीफ दिए गए और इस सब को दुनिया ने बहुत सराहा और कहा कि पाकिस्तान से सीखा जाए कि कैसे मैशियत को अपने स्मार्ट लेवल पर लेकर चलना है। इमरान खान साहब अपनी तरफ से मेहनत करते रहे, 6% GDP हासिल की, IT टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी बढ़ाई, मुख्तलिफ जो बिजनेस थे स्मॉल बिजनेस इनको रिलीफ दिए गए जिससे उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई। FBR ने 6000 अरब के टैक्स जमा किए। पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस बनने के करीब आ गया। बहुत से गैर मुल्की यहाँ पर आ रहे थे, सवात, कागान, नारान, ये सब टूरिस्ट स्पॉट बनते जा रहे थे और तमाम इदारों की रुकावटों के बावजूद जो वो इदारे जो इमरान खान साहब को कामयाब नहीं देखना चाहते थे, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला। इस दौरान याद रहे कि इमरान खान साहब ने बाजवा कंपनी और इनकी 20 जमातें जो सी हैं ये PDM की, इनकी तमाम तर रुकावटों के बावजूद FATF की कानून साजी के तमाम इकदाम किए जिसमें हमाद अजहर साहब की काविशें भी इनका जिक्र करना जरूरी है। इसकी वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकला। उस वक्त निकल तो नहीं पाया मगर अपने 27 पॉइंट में से 26 पॉइंट्स ये पूरे कर चुका था। इस दौरान बाजवा साहब ने PTM को टास्क दिया कि आप लोग FATF कानून साजी की तरामीम की आड़ में अपने नैब तरामीम करवा लीजिए ताकि आपको NRO मिल जाए और आपके कवानीन खत्म हो जाए। याद रहे खान साहब बता चुके हैं कि बाजवा साहब वक्तन फवक्तन इनको बताते रहते थे कि आप ये तरामीम साइन कर दीजिए और इनसे जान छुड़वाइए, करप्शन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब पाकिस्तान की तरक्की को देखिए, करप्शन इतना बड़ा मसला इसलिए नहीं है कि बाजवा साहब की अपनी जेब में इतने मोटे मोटे फूले हुए डॉलरों के नोट थे, सदियां थी। 11 अरब 12 अरब कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है, ये तो डिक्लेयर्ड थी। उसके अलावा पता नहीं कितने होंगे। लोकल के साथ साथ इमरान खान साहब इंटरनेशनल महाज पर भी डटे हुए थे। अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात गुलामी की सतह पर नहीं लाने थे, बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने थे। इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, एयर बेसिस देने से इनकार कर दिया, इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब ये भी याद रखिए कि इसराइल को तस्लीम करने की लॉबिंग किसने स्टार्ट करवाई? इंडिया से बिजनेस शुरू नहीं किया, जबकि मकबूजा कश्मीर की हैसियत पुरानी सतह पर बहाल नहीं होती, उन्होंने इंडिया से अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए। इंटरनेशनल कोर्टों को ये सब बर्दाश्त नहीं था
لہٰذا انہوں نے سیفر بھیجا. جو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب پوچھتے تھے وزیر اعظم تو میں تھا, تو سیفر کس کے نام تھا؟ یہ باجوہ کے نام تھا کہ ہمیں عمران خان منظور نہیں ہے. اپوزیشن جماعتیں جب تحریک عدم اعتماد لائیں تو وہ کامیاب ہونی چاہیے. وہ اپوزیشن جماعتیں جن سے جب بھی پوچھا گیا عدم اعتماد کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر سکسیسفل نہیں ہو سکتی. وہ سب تحریک عدم اعتماد لانے پر راضی ہو گئے اور عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی, اور امریکی پشت پناہی کی وجہ سے باجوہ کمپنی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. یہاں تک کہ جو بندے مینج کرنے تھے وہ تمام سہولیات بھی انہیں باہم مہیا کی گئیں, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایم این ایز ایم پی ایز کی جو سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں اور عمران خان صاحب جو ان سے ہیں وہ بتاتے رہے کہ یہ تمام غیر قانونی کام ہو رہا ہے, مگر اس بات پر کسی نے کان نہیں دھرے. ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے لاسٹ بال تک کھیلنے کا فیصلہ کیا, اور ڈپٹی اسپیکر کی آئینی رولنگ کی وجہ سے عمران خان صاحب یہاں سے بچ نکلے. لیکن امریکہ سے چونکہ وعدہ ہو چکا تھا اور آئندہ کا تمام سیٹ اپ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, تو سپریم کورٹ کے ججز کو مینج کیا گیا اور آدھی رات کو عدالتیں کھولی گئیں تاکہ سارے سسٹم کو مینج کیا جا سکے اور کوئی ایسا فیصلہ دیا جا سکے جس سے عمران خان صاحب اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی بھی دھمکی دی گئی. آدھی رات کو جب عدالتیں کھلی اور پارلیمنٹ کے سامنے پریزنر وین آئی تو سب کو پتا لگا کہ کچھ معاملات کسی اور طرف سے بھی خراب کیے جا رہے ہیں. اس طرح آپریشن رجیم چینج کو امریکی سرپرستی کے ساتھ بخوبی کامیابی سے ہمکنار کیا گیا, لیکن پھر وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. وہ عوام جو یہ سب منڈیاں لگتے دیکھ رہی تھی, اپنی آنکھوں سے لائیو مناظر دیکھ رہی تھی, جمہوری حکومت اور جمہوری وزیر اعظم کو غیر آئینی طور پر اترتا دیکھ رہی تھی, وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے حق میں سول بالادستی کے لیے باہر نکل آئے. وہ دن ہے اور آج 8 ماہ گزر گئے, عوام اپنا آئینی جمہوری حق اور سول بالادستی کے لیے ڈٹی ہوئی ہے. اس دوران غیر قانونی حراستیں ہوئیں, تشدد ہوئے, کچھ صحافی جان سے گئے, کچھ صحافی ابھی بھی زیر عتاب ہیں, وہ جلا وطنی کی زندگی کاٹ رہے ہیں, سینیٹرز تک کو اٹھایا جا رہا ہے. اعظم سواتی صاحب کو کوئٹہ جیل بھیج دیا گیا. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ آج کے بعد پاکستان میں کوئی شخص ان سے سوال نہ کر سکے, کوئی شخص ان کے آگے سر نہ اٹھا سکے. یہ پاکستانی عوام کے دل میں ایسا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم تمام عمر ان کے محکوم رہیں, ہم تمام عمر ان کے بوٹوں کے نیچے رہیں اور یہ ہمارے حاکم بنے رہیں. ان کے آگے آپ نے چونچرا نہیں کرنی. یہ جائیدادیں بناتے ہیں, یہ ہمیں بیچتے ہیں, یہ ڈالروں کے عوض امریکہ کو حوالے کرتے ہیں, ان کی ابو غریب جیلیں بھرتے ہیں, ان کے گوانتانامو بے جیلیں بھرتے ہیں. ہم نے آگے سے چونچرا نہیں کرنی. ہم ان کے غلام ہیں, ہم بھیڑ بکریاں ہیں. یہ ہمارے ساتھ سیاہ کریں سفید کریں, ہم نے چپ کر کے سہنا ہے. پھر جب اختیار عوام کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر عوام ہی اس کے سیاہ سفید کی مالک ہوتی ہے. ضمنی الیکشنز ہوئے اور عوام نے عمران خان صاحب کو بھاری اکثریت سے جتوایا. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اور ان کی 20 جماعتوں کا صفایا کر چکے تھے. یہ سب جماعتیں بشمول اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاکستان پر قابض رہی ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی ہیں, لیکن اندر سے یہ سب ایک تھیں. پھر عمران خان صاحب جو عوام میں سے آئے تھے, عوام کے حق کی باتیں کرتے تھے, پاکستان کی عزت خودداری کی باتیں کرتے تھے. یہ ان سب سے ان کے بس کی بات نہیں تھی, ان سب سے کبھی نہیں ہو پاتا. لہذا عوام نے عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ دیا. یہیں پر ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بنا کر بتا رہے تھے, ہم سب نے دیکھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کون ہے. اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ملی ہوئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کن کے حق میں کمپین کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کن کو آگے لانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے, کن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے بچایا, کن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھا کیا. اور آج دیکھیے کہ وہ سب کے سب ایک چھتری کے سائے تلے وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہیں, وہ سب ایک ہی جگہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں, یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اب یہ آگے بھی دیکھیے گا, یہ ایک دوسرے کی پیٹھ کھجائیں گے بھی اور ایک دوسرے کی پیٹھ کور بھی کریں گے. یہ تمام جماعتیں جو آپ کے سامنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ڈھونگ رچاتی ہیں, وہ فضل الرحمان جو آپ کے سامنے جرنیلوں کو گالیاں نکالتا ہے, وہ نواز شریف, وہ مریم صفدر جو آپ کے سامنے جرنیلوں کے خلاف ارزا سرائی کرتی ہیں, وہ زرداری جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتا ہے, جو کھڈے لائن لگانے کی بات کرتا ہے, یہ سب ان کی اپنی چھتری تلے پلتے ہیں. ان کی باتوں پر ان کو غصہ نہیں آتا. وہ پی ٹی ایم والا, وہ محسن داوڑ, یہ سب اسی چھتری کے تلے پنپ رہے ہیں. یہ وہ کھمبیاں ہیں جن کے نیچے سانپ پرورش پاتے ہیں. یہ وہ کھمبیوں کی چھتریاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, یہ انہی چھتریوں کے سائے تلے سانپ پرورش پا رہے ہیں. مگر اس سب کا خاتمہ بہت قریب ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم حقیقی آزادی کا سورج دیکھیں گے. عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا, عمران خان صاحب اس کے باوجود ہمت نہیں ہارے. خدا کی مدد ان کے ساتھ ہے, خدا ان کے ساتھ ہے. ہاں انشاءاللہ وہ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. ویلاگ بہت لمبا ہو چکا ہے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو کسی جگہ بورنگ لگے, مگر میرا مقصد مرچ مسالہ ڈال کر اس کو پرلطف بنانا نہیں ہے. میرا مقصد یہ
होता है, मेरा वीलॉग बनाने का मकसद ये होता है कि जितनी सही एक्यूरेट आपके तक मैं मालूमात पहुंचा सकूं वो मैं पहुंचाऊं। मिर्च मसाले डालने वाले चैनल्स बहुत हैं, मैं आपको वो चटखारे नहीं दे सकता, मगर मैं आपको ऐसे हकायक आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जो शायद हमें पहले से मालूम हो मगर हमारी नजरों से ओझल रहते हैं या थोड़े से पस मंजर में चले जाते हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं इनको हाईलाइट करता रहूं ताकि हम अपने मकसद पर डटे रहें, हमें पीछे नहीं हटना। आप सबसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।